Welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relation of BBA SPI under Kerala University. And myself, Medinato, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are going to discuss the topic settlement of industrial conflicts or disputes, or we can say that industrial unrest. So we already discussed about what is industrial dispute. It means any dispute or differences between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or terms of employment, or with the condition of labor of any person. So we already discussed about the meaning of disputes or meaning of industrial unrest. So today we can discuss what are the procedures for settlement of these disputes or conflicts. Here is the chart of a settlement of industrial conflicts. That is, the methods of settlement of industrial conflicts may be divided into 5. That is, first step is investigation, second step is mediation, third is conciliation, fourth is voluntary arbitration, and the fifth is compulsory arbitration, or we can say compulsory adjudication. So these are the different methods for settlement of industrial conflicts. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, പ്രിവെൻഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ തർക്കത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം ഒരു പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു മീഡിയേഷൻ. ഒരു മീഡിയേറ്റർ വന്ന പ്രശ്നത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയും അത് സെറ്റിൽ ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, കൺസീലിയേഷൻ, അനുരഞ്ജനത്തിൽ വരിക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു വോളണ്ടറി ആർബിട്രേഷൻ, ഒരു മധ്യസ്ഥൻ വരിക. പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കമ്പൽസറി ആർബിട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്ജൂഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം. സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ ദീസ് topics. So let's discuss what are the different settlement procedures. So the first procedure is investigation. ആ വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയറാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലേ, അന്വേഷണം. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ പലതരത്തിൽ അത് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ the settlement of conflict, the methods of settlement of conflict. The first procedure from the industry is to investigate the problem, where it is right or not. So this is conducted by board or court appointed by the government. So the investigation is conducted by board members or within the industry, or it may be appointed by the government or the court. So it may be voluntary or compulsory. So in organization there are settlements, there are conflicts. So it can be settled voluntarily. So maybe നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം, or it may be settled by compulsory ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. So if the investigation is conducted on an application by either or both the parties, the dispute, it is voluntary. So if the government appoint a court of inquiry to investigate into a dispute without the consent of the party, it is compulsory. So investigations do not aim at bringing about settlement of disputes directly, but by analyzing the facts, they aim at bringing about an amicable solution. So when the investigation is compulsory, the strikes and lockouts are required to be stopped, and employers should not make any change in the conditions of employment. So the result of investigation has no serious effect on the dispute, because the general public is least bothered to make note of disputes. So the investigation, here the investigation is first conducted by the board, or it can be appointed by the government or court. So the investigation may be of two ways, that is voluntary or a compulsory. So if the investigation is conducted on an application, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ they may given an application, that is either or both the party to the dispute. ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ഭാഗക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരാരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിതിൽ പരാതിയുണ്ട്, ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം, ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ.
സോ ദ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് എ കോർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വിത്തൗട്ട് ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടി. അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇവർ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ appoint a court of inquiry to investigate into the dispute without the consent. Parties in the consent illade. It is compulsory. So we can say it is a compulsory settlement procedure. So investigation do not aim at bringing about settlement of dispute directly. So ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് by analyzing the fact that they aim at bringing about an amicable solution. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ആവണം, രണ്ട് പാർട്ടീസിനും പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെയും അമിക്കബിളായിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തണം. സോ വെൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് കമ്പൽസറി, ഇനി കമ്പൽസറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കോർട്ട് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ദ സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് ലോക്കൗട്ട്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി സ്റ്റോപ്പ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ലോക്കൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. എംപ്ലോയർ ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ച്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും? എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രൈക്ക് നടന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അവർ ജോലി ചെയ്യാതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതൊന്നും കോർട്ട് ഇടപെട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എംപ്ലോയർ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തത്തില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ട്രൈക്കും ലോക്കൗട്ടും നിർത്തി അവർ ജോലിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം. ബട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഹാസ് നോ സീരിയസ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് റിസൾട്ട് ചിലപ്പം പ്രോപ്പർ ആകണമെന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് ബോതേർഡ് ടു മേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്. അപ്പം ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒത്തുതീർപ്പാക്കണം എന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എങ്ങനെയും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം, അതിൽ നേട്ടങ്ങളോ കോട്ടങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് സമയം വോളണ്ടറി ആയിട്ടാണ് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ അഫക്റ്റ് positively to the employees. So investigation is conducted by board or court appointed by the government, and it may be voluntary settlement or compulsory settlement. So I think you are clear with the point. Investigation, it is a first procedure for the settlement of industrial disputes or conflicts or unrest. So the second is mediation. So another attempt to settle dispute is through mediation. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മീഡിയേഷൻ അല്ലേ. ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ മീഡിയേറ്റർ. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും മീഡിയേറ്റർ അല്ലേ, ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ആൻ ഔട്ട്സൈഡർ അസിസ്റ്റ് ദ പാർട്ടി ഇൻ ദ നെഗോസിയേഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ കേസിൽ എന്താണ്, ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു നെഗോസിയേഷൻ, ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരുത്തുന്നു. ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ്, ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിലായിരിക്കുന്ന എ ആൻഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ 1 and 2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ്, സമ്മതം ഉണ്ടാകണം. സോ ദ മീഡിയേറ്റർ പെർഫോംസ് ദ മെസ്സേജേഴ്സ് ജോബ് ഫോർ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ഹി നെയ്തർ ഇമ്പോസ് ഹിസ് വിൽ ഓർ ഹിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൺ ദം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ജോബ്, ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പം രണ്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ തർക്കം എന്താണെന്ന് കേൾക്കുക. ദെൻ ഹീ ക്യാൻ നെയ്തർ ഇമ്പോസ് ഹിസ് വിൽ ഓർ ഹിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൺ ദം. വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാം, എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ മേൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം. So the main aim of mediation is the settlement of dispute. We already know that we are discussing the settlement of dispute. So in mediation, the main aim of mediation is the settlement of dispute by bringing about voluntary agreement. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ there is a voluntary agreement. ഒരു സ്വമേധയാ വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഇതൊരു എന്താണ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So there may be 3 kinds of mediation, that is the eminent outsider, non-government board or either semi-government board. അപ്പോൾ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് മീഡിയേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടി, അതായത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ദെൻ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ബോർഡ് അല്ലേ, ഗവൺമെൻറ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ബോർഡിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി ഗവൺമെൻറ്, അതായത് സർക്കാർ ഇടപെട്ടാൽ വിഷയം മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഗവൺമെൻറ് ബോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഇഫ് മീഡിയേഷൻ ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് സ്കിൽഫുള്ളി ആൻഡ് സിമ്പത്തറ്റിക്കലി അലോങ്
proper line, it can bring about the adjustment of differences that might otherwise contribute to stoppage of food. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, സ്കിൽഫുള്ളി അല്ലെ ടാക്ട്ഫുള്ളി, തന്ത്രപരമായിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഒരു പാർട്ടിക്കും തോന്നരുത് ഞങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഒരു സിമ്പത്തിക് ലൈനിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഡിഫറൻസുകളെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദേ മൈറ്റ് അതർവൈസ്, അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ ദേ ഗോ ഫോർ സ്ട്രൈക്ക് ഓർ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് വർക്ക് എക്സെട്ര. സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ഇത് വന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദീസ് പാർട്ടീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗത്ത് നിൽക്കാതെ ഒരു ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടിയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഇതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് വി സേസ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. It is conducted by the board or court appointed by the government, and it may be conducted voluntarily or compulsory. And the second we say is that the process is mediation, and it is the it can be conducted by an eminent outsider or a non-government board or a semi-government board, and it should be conducted skillfully and sympathetically along proper lines. Clear with the 2 points? The third is conciliation. In Malayalam we can say anuranjana. So the main objective of conciliation and arbitration is to reunite the two conflicting groups in industry in order to avoid interruptions of production and distrust etc. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീഡിയേഷൻ, അതിനുശേഷം the third is കൺസിലേഷൻ. സോ ഇത് കൺസിലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, റിയൂണൈറ്റ് ദ ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, അതായത് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുക ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ദ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ്. ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ മാറ്റിയെടുക്കുക, ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ കൺസിലേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആർ ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ബിഫോർ എ തേർഡ് പാർട്ടി വിത്ത് എ വ്യൂ ടു പെർസ്യൂഡിങ് ദം arrive at some sort of settlement. So conciliation is a process. അല്ലേ, ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രം വർക്കേഴ്സ് and representative from employer brought together before the third party for settling some sort. So it is an extension of collective bargaining with the third party assistance, and so it is a practice by which the service of neutral third party are used in a dispute as a means of helping the disputing party to reduce the extent of their differences and arrive at amicable settlement or an agreed solution. അപ്പം ഇതിനും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാർട്ടീസിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിയർ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് അറൈവ് ആൻഡ് അമിക്കബിൾ സെറ്റിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പൊരുത്തക്കേടുകളെ മാറ്റി ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് റീയൂണൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം, ഒരു എഗ്രീഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്തണം. അതായത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെയും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ മാറ്റി ദേ കം ഇൻ ആൻഡ് വൺ അംബ്രല്ല, അല്ലേ, ഒരു കൂട്ടക്കീഴിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റാഷണൽ ആൻഡ് ഓർഡർലി ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ parties to a dispute under the guidance of a conciliator. So the process of conciliation is conducted by a neutral person and he can be called as a conciliator. So it is an orderly discussion, that is one by one step process. So it consists of a conciliation officer or a board of conciliation. ചിലപ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിലിയേഷൻ ബോർഡായിരിക്കാം ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സോ ദ കൺസിലിയേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസസ് ദ പാർട്ടി ടു എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൺസിലിയേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹി ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ദ പാർട്ടി ടു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഇതിനെ ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പാർട്ടിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ഹി പ്ലേ ദ റോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റർ, പ്രൊട്ടക്ടർ, ഡിസ്കഷൻ ലീഡർ, സ്റ്റിമുലേറ്റർ, അഡ്വൈസർ ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ ഈ ആക്ട് ആസ് എ സേഫ്റ്റി വാല്യൂ ആൻഡ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്.
അപ്പോൾ ഒരു കൺസീലിയേറ്ററിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? He acts as different roles. There is a decision leader, stimulator, or an advisor, or a protector, etc. So the parties can reunite the parties can reunite in the industries. അപ്പോൾ ഒരു കൺസിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ. കൺസിലേഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? അനുരഞ്ജനം. എവിടെയും നമ്മൾ മീഡിയേഷനിൽ നടക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് പാർട്ടീസിനെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ വന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു എഗ്രീഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കൺസീലിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസീലിയേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് കൺസീലിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും വരുന്നത്. അപ്പം ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്? അവർ പല റോളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റർ ആവാം, ഒരു അഡ്വൈസർ ആവാം, ഡിസ്കഷൻ ലീഡർ ആവാം. പല റോളിലൂടെയാണ് ആ വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്നത്. I think you are clear with the point conciliation. So this is the end of today's portion. Today we discussed what is industrial dispute and the procedure of settlement of industrial conflict, that is investigation, mediation and conciliation. The first three are discussed today. Later we can discuss on another session. So prepare well. It is an important university question. So prepare well, study well. Thank you.